KCET Chemistry 2023. Welcome to today's class. So hope all of you are doing good. Ellaru join agidira live class ge very good, and I'm sure all of you are sitting in the class with a lot of energy. So there is a small change in today's class. So solid state questions ivattu discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, but then we received a lot of requests wherein the students asked us to take up a session as to how we can plan the KCET exam alva. Adu almost need of the hour. ಅಂದ್ರೆ KCET complete exam pattern ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓದಬಹುದು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ about the major planning that is required, or the strategies that are required for you to take up the KCET Chemistry Examination 2023, right? So KCET Chemistry 2023 examination ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇರುವಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, so that you score at least 50+ out of 60, right? So that is our aim today. So in order, andre you know that each subject, you will write the exam for 60 marks, adralli at least 50+, okay, make a note of this, at least 50+ marks ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ತರ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ strategies related to this KCET 2023 chemistry paper, right? So first, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ there are very few days left. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ CET ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೌಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ CET ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಏಮ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೆಲ್, ಅಂಡ್ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ at least a minimum of 50+ marks out of 60 in your KCET 2023 exam. So how to plan? How do I increase the ranking? If this is the question right now, tumba pressure irutte, family, friends, relatives, expectations ella jaasti irutte. So in this case, what do we do? Ee pressure elladra jotege you should also definitely plan well and study, because last minute ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಾನೇ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ. So how do we go ahead with this? Let's try to understand this. First, please make a note of this quick study planner that I've written for you. ನಾನು one by one ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, so I have a very very quick study planner for our last minute studies. So first thing, very 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 important step is to analyze the previous year's question papers. So this is very very important. Analysis of previous year question papers. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, minimum 5 to 6 years, if you have time, please go ahead with few more papers. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು, and which is definitely available in our app as well. So you can just collect it. You can analyze, or you should analyze the pattern. Analysis ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are you supposed to do? ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದ್ 3-4 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. What is the weightage for a particular chapter? ಅಂದಾಜಿಗೆ, because you see in ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ when it comes to your competitive exams, 1 or 2 marks ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we can have a strategy of course, but fixed ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, it's not possible. But then definitely we can strategically plan so that you don't lose much marks in your exam. So first thing, what did I tell you? Please analyze the previous year question papers thoroughly. Analysis ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ,
ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಎಷ್ಟಿದೆ, ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, if you're not able to do it, don't worry, we are here to help you for the same purpose. Ivattin class alli I will definitely take up this first point, that is previous year paper analysis. So ondashtu papers anna nan survey ಮಾಡಿ I have brought a data for you wherein I shall tell you about the brief mark distribution and the weightage for first PU second PU. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಗಿನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, please make a note of the most important chapters, right? So yavella chapters ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೀಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ವೇ. ಆ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಿಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂತಿಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we shall try to do all of these, right? So we shall try to analyze, and I'll let you know about the most important chapters from which you can expect a lot of questions in your CET paper. So ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That's the second point. Next, order of study pattern. This is again important. So you should have an order of the study pattern. Order of the study pattern ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again ನಾನು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ತಗೊಂಡ್ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 days ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೋಟಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 60 questions that will appear in your KCET. But ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? You will have 80 minutes time. So within 80 minutes you are supposed to solve 60 questions. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, NCERT ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು can remember the theoretical points, so a lot of questions, okay, I'm definitely not telling that all the questions, but a lot of questions will be theory based application level questions. So theory na ನೀವು strong ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ questions ಸುಮಾರೆಲ್ಲ, out of 60 questions ಸುಮಾರೆಲ್ಲ questions ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ ಹಾಗೇನೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು
ಥಿಯರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಯರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 80 minutes ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ 80 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಹೌ ಡು ಐ ಸಾಲ್ವ್ 60 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ stress management, that is something again very important which nobody talks about. Now idella ಮಾಡ್ತೀವಿ, time table ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, plan ಮಾಡ್ತೀವಿ, everything they're doing right, but again, what about the pressure, what about the stress that we have? And that is very very natural. Second PU theory exams allu ನೀವು experience ಮಾಡಿದಿರಾ, and now there is one more huge rock in front of you which you're supposed to crack, that is CET exam ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's very important, along with all these factors that I told you, it's very important to manage your stress, alva? A disturbed mind can never focus on different things. So ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಕೂಲ್ ಆಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, you will be able to take up more concepts, you will be able to focus better. So ಹಾಗಾಗಿ managing your stress is very important. Stay calm, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು. And once anything is happening according to your plan, things will not get piled up, right? That's how it is even in your life as well. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ when a particular task that we have thought for a day has been completed, then you need not worry about it, alva? Then only the revision would be pending. So please plan accordingly. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ so that you can stay stress free, right? So that's one more important thing. Stress management is again important. Last but not the least, have a basic timetable or a planner prepared, alva? ಈಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? 5 or 10 minutes here and there, that's fine, but at least the schedule ನೀವೇನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, 1 hour 2 hours ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, please make sure that you go ahead with that. So time table ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So having a proper plan for the week or for the month is very very important. So prepare a proper timetable, and collectively ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you have to manage all of these things, what should you do? Practice is very very important, ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನೀವೆಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n number of mock test bundles that are there in our app. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಥರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ at one point you should realize that your theory exam is different from your competitive exam. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಥಿಯರಿ ಓದಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇನ್ 1 word, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ 2-3 sentences you will be able to answer. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. this option or nothing, alva? Either it is 0 or it is 1 mark, 1 complete mark. So ಹಾಗಾಗಿ there is no in between. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್, ನಾನು ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. I'm definitely not discouraging you, but at some point your theoretical knowledge will definitely help you, especially for subjects like chemistry. help ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ theoretical knowledge. but again, ನೀವು ಥಿಯರಿಲಿ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು, ಈಗ ಇರೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ 80 minutes ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇರೋಂತ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
please do not take it lightly, not discouraging you, but then I'm trying to awaken you. Okay, so theory strong ide, very good, that's an added advantage. But haganta ಥಿಯರಿ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ. ಇರೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಥರೋಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಿಕ್ planner regarding your KCET. Next, let's try to analyze the same thing. Whatever I discussed now, one by one, we will try to analyze it, right? Then, this point is very, very important. Like I told you, concept learning through problem solving. I repeat, concept learning through problem solving. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಥಿಯರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಸಿ ವೇ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿರೋ ಥಿಯರಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. Yes, so we shall quickly try to analyze. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ division that I've done for you based on the previous year papers and the survey. Now ondashtu question papers anna survey ಮಾಡಿ approximate data of the weightage of first PU and second PU na nan collect ಮಾಡಿದೀನಿ. So this is important for you. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ strategical planning is very important. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, from first PU, okay, so from first PU, if you analyze the previous year question papers, almost 15 marks, 15 illa ant helidre maximum of 20 marks questions anna ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. how much out of 60? the total is of course 60. ಈ ಟೋಟಲ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಇಂದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಇಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ approximately based on the previous year papers 15 to 20 marks ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 60, ರೈಟ್? ಸೊ 45 ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 42 to 48. ಅದ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನದ ಇದೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಇಟಿ, ಥಿಯರಿ ಓದೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿನೇ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಸಿಇಟಿ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಇಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, 40 to 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇಂದಾನೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್? ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ your priority should be completing the second PU questions. Okay, questions ಅಥವಾ second PU CET syllabus ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, which will fetch you approximately 40 to 45 marks. ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ out of 60, and which is definitely not a less mark, right? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನರ್ ಅನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ in the next slide I will go ahead with the chapter wise mark distribution. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ 3 ರಿಂದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುದು ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 45 ಅಥವಾ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಂತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ 45
ಅಥವಾ 40 ಲೀಸ್ಟ್ 40 ಅಂತ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಬೌವ್ 40 ಓನ್ಲಿ, 40 ಇರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ 40 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನಾದರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PU ಅಂತ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ 50 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ 40-45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು how you can strategically choose, right? So this is about the mark distribution for first PU and second PU collectively, one rough estimation, right? So this is again a survey of the previous year question papers that I've done. Okay, so previous year question papers anna complete agi analyze ಮಾಡಿ previous 3 years ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2022, 2021 and 2020 ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೈ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಈಗಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ 2022 ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ, KCET ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 49 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 49 plus another 1 or 2 marks from your first PU basics that you would have studied. Already nimge 50 plus alle aitalva. This is what I was trying to tell, right? So 2021 anna check madre 2021 alli 42 marks bandide from second PU paper, I mean from second PU concepts. So complete 60 marks CET paper alli 42 marks was asked based on your second PU concept. Then 2020 nalli previous 3 years the analysis idu 2020 alli 45 marks. That's why I said collectively on an average you can expect 45 marks from your second PU content in your KCET paper. So ee thara ನೀವು strategically ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆರ್ ರಾದರ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ what you can do is this is what you can do, or this is what you're supposed to do, right? So this is about the previous year 3 years analysis of papers in which second PUC only second PUC topics in the 49, 42 and 45 marks anna ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. So make sure that you focus more on second PU concepts, right? Next I have one more analysis which is section wise analysis. You already know alva, nimge already gottide that chemistry, majorly chemistry NCERT has been divided into physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry, right? So physical, and this should be organic, sorry, this is actually organic chemistry, right? So physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry, hige ಮೂರು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ how to smartly take up ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು KCET ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ which are the physical chemistry chapters and ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿದಿರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ in our app as well as in our YouTube channel wherein we have told the complete blueprint of theory. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ you will be getting approximately 23 to 24 marks question out of 60. 23ರಿಂದ 24 ಅಥವಾ 25 ಅಂತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 marks you can expect from physical chemistry, only physical chemistry chapters. For example, thermodynamics ಇರಬಹುದು, solid state ಇರಬಹುದು, solutions ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 20 to 24 marks collectively physical chemistry ಇಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್
Moving on to the next section, which is organic chemistry. Bari organic chemistry, I mean inorganic chemistry, bari inorganic chemistry chapters, like for example P block elements, D and F block elements, S block elements. So bari inorganic chemistry chapters na ನೀವು focus ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting around 16 to 17 marks. So major focus ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು? The major focus here of course should be for physical chemistry. Then organic chemistry, okay, there's a small error here, I've corrected it. Organic chemistry ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ around 19 to 20 marks weightage ಅನ್ನ expect ಮಾಡಬಹುದು. So first, according to the mark distribution, first priority should be for physical chemistry chapters, second priority can be for organic chemistry chapters, and then you can go ahead with the inorganic chemistry chapters. But illi again differs from person to person. Ondashtu maklige organic chemistry kashta anta ansutte, but ondashtu maklige inorganic kashta anta ansutte. Ma'am, nange inorganic alli a P block alli ashtella equations ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So people who have good memory ಅಥವಾ remembrance usually can take up organic chemistry better. General ಆಗಿ organic chemistry ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, better memory ಇದ್ರೆ, remembrance ಇದ್ರೆ, skill ಇದ್ರೆ. So ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ if you're a person who can easily apply the concepts, okay, logically ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆದರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈಸಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 50 marks, ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ people who find organic chemistry, please go ahead with organic chemistry chapters, which will fetch you 20 marks. And none suggestion kelidre, yes, this should be the priority order. First physical chemistry chapters mugsi, adadmele organic chemistry chapters anna mugsi, then you can go for inorganic chemistry chapters. Collectively elladannu cover madoke definitely try ಮಾಡಿ, but adralli kuda we can split it up chapter wise, which I will discuss next, right? So organic easy iroru organic anna bidbedi, yadu organic topics anna bittilla anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ you can expect 19 to 20 questions, okay? So illond 25 plus 20 ille 45 marks ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Then if you take up few more inorganic chapters, allondu 5 ರಿಂದ 10 marks bandre, again you will cross 50 marks. This is how you should strategically plan. I hope you have made a note of this. This is the priority order which I am trying to set for you based on the previous year papers. But again, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ this should be the strategical order, but again people who are finding it difficult athwa illa nange aagtilla anoru, you can try the different combinations as well, but this is how the basic structuring of mark will be given in your KCET paper. 1 or 2 marks ಆ ಕಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ an out of box question, out of syllabus question, ಆ ತರ ಏನು ಇರಲ್ಲ. You should be prepared for all kinds of questions in your competitive exams. Provided your theoretical knowledge is strong, you will be definitely able to crack the exam very well. So you can plan the priority order this way, right? So this is about the section wise analysis or section wise priority for physical chemistry, inorganic and organic chemistry chapters. Next, right, this is what I was talking about. I have a quick weightage percentage. Let me tell you, this is the weightage percentage. Marks alladu, marks anta confuse madkobedi. This is the percentage calculation, right? Percentage calculation of the weightage that you can expect from each of the chapters. So idanna nodi, and don't worry, the same PDF, I mean the same content that we are discussing in the PDF format will be sent to you after this class. So hagagi ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರದಿಂದ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, right? ಅಂದ್ರೆ suppose you're not able to make a note of all this quickly, don't worry, we will give you the PDF. You can sit and you can analyze it later as well. So first, if you take up, I've just written the priority order here. So illi classification of elements and periodicity in properties. Nim first PU chapter idiyalla, first PU chapter inda almost 8% weightage can be expected, which is a
comparatively good amount. So you should be focusing. Definitely you should be focusing on this chapter. This is what I'm trying to tell you, right? So ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Then some basic concepts of chemistry, which is again an first PU ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ PU ನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ some basic concepts of chemistry, right? The first chapter alli kuda nimge tumba concepts barutte. Mole concept related problems ideyalla, so that's very important. Mole concept related nimge tumba questions andre sumarella question papers alli ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ mole concept related questions ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು from the chapter some basic concepts of chemistry, which also has a percentage weightage of approximately 8%, right? Next, redox reaction, which is a small chapter, and approximate percentage is 4 marks. So hagagi this either you can take it up or you can leave it. Andre option agi ನೀವು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because not too many questions will come from redox reactions chapter, sun chapter first PU ನಲ್ಲಿ. So you can, if you have time, all this you can plan. ನಾನು I'll put a different mark for this. So double tick hakidini illi, single tick hakirodella. You should be focusing on these chapters. So redox reaction, you can take a chance. Last alli time idre, please go ahead with redox reaction. So similarly thermodynamics kuda hagene. Thermodynamics ku andre competitively weightage tumba ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. It is roughly moderate level ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು probably you can take it up at the end. No worries. You can take it up at the end. Then S block elements ಅಲ್ಲಿ questions of course ಕಡಿಮೆನೆ ಬರುತ್ತೆ from S block elements. So that also preferably you can keep it at the end. Then hydrogen ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ questions ಬರೋದ್ರಿಂದ you can definitely take chances in all of these. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again like I said, your major focus should be on second PU chapter. Second PU ಇಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ weightage ಬರೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೂ first PU ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 8%, 7% ಅಂತ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದೆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ priority set ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Then P block elements, this is again important, right? All of these are important. P block elements again important. Almost 7% questions you can expect from P block elements chapter, so that is important. So ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ next second PUC ಇದು solutions chapter, that is again ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, physical chemistry chapters are very important. Physical chemistry chapters ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. Solution is again a physical chemistry chapter of second PUC. so ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ almost 7% marks ಅನ್ನ ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. This is the percentage calculation. Then next one more physical chemistry chapter, which is solid state, right? So solid state in the, again you have almost 7% questions which you can expect. So hagagi idu innondu physical chemistry second PU chapter bidbedi. Solid state, no, don't ignore. Solutions, don't ignore. The P block elements of second PU, don't ignore. And some basic concepts of chemistry, ಮತ್ತೆ classification of elements and periodicity in properties. ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ weightage, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು study. Next chapter, surface chemistry, another physical chemistry chapter. Surface chemistry inda you can expect good amount of questions in your KCET, so please take it up. Odi second PU nalli nanu ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PU, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದಿರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ, 50+. ಎಸ್. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6% questions ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು focus on this. Then coordination compounds, again an important chapter. Matte coordination compounds inorganic chemistry chapter adrinda kuda almost 6% questions anna ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. Then organic compounds containing nitrogen, which is amines, adrinda almost 5%. yes, andre you can take a chance, but still 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ I think you should be focusing. So second PU chapters anna bidako. Then alcohols, phenols and ethers, again a very important organic chemistry chapter. Bidbardu, you shouldn't be taking choice in this. So illi again 7%, almost 7% questions anna ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. Then polymers, you can take a chance when it comes to polymers, but what I suggest is ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 5% ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಯುವರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ NCERT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ KCET ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ. ದೆನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಫೀಲ್ you are supposed to study the entire unit. okay, so ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಹತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ VBT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನನ್ ಹಂಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ NCERT. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಿದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4% ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ weightage of various chapters of your first and second PU. Right. Next, this is a quick analysis. Okay, so quick analysis of chapter wise mark distribution. So ilenagutte this is a very important data, but ನಾನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದಿ PDF. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 2015 ಇಂದ 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 15 to 22 ವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ how many questions can be expected, ಇದೆಲ್ಲದರ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 11th ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ PU ಇಂದ
ನಿಮ್ಗೆ 15 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 45 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೈಟ್ 3.12 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ you can expect from which chapter? Solutions chapter, right? So solutions average ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 2015 ಇಂದ 22 ವರೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ 3 to 4 marks you can expect from solutions chapter. So ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ wherever you find the weightage to be approximately 3 to 4, right? 3.3 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ that you can ಅಂದ್ರೆ it can fluctuate between 3 to 4 marks ಅಂತ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ wherever you find greater weightage, like for example ಇಲ್ಲಿ 3.12 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 to 4 marks for alcohols, phenols and ethers. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ 3 to 4 marks, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 to 4 marks ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ 3 to 4 marks ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ನಂತರ 2 to 3 marks 2.62 ಅಂದ್ರೆ 2 to 3 marks 2 to 3 marks ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು 2 to 3 marks. ಅದು ಮುಗೀತು, ಓದಿ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 1 to 2 mark ವೇಟೇಜ್. ಓಕೆ, 1 to 2 mark ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 mark. ಇಲ್ಲಿ 0.87 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 mark. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಥವಾ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1 to 2 mark ಡೇಟಾ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ನೀವು ಇಡೀ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೀಡ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂತಿಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರೀ 1 mark ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂತು ಒಂದ್ ವಾರ ಫುಲ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, KCET ಪೇಪರ್, ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುನೋ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಓದೋದ್ರ ಬದಲು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ KCET ಪೀಪಲ್, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಥರೋ ಆಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ CET ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, right? Mole concept, Avogadro constant related problems, atomic mass related problems, Dalton's theory, chemical combination, laws of chemical combination, then properties of matter, measurement. So ee thara syllabus prescribe ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, accordingly you try to study, plan ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವೀಗ ವೇಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 3 to 4 marks ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್, ಓಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ KCET, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ I've uploaded or I've added the slides related to each and every chapter and the syllabus content prescribed under that.
ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ PDF ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ chemistry KCET exam planner. Very quickly, I'll just summarize whatever we discussed so far. Quick agi one recapitulate madana. Then let me know if you have any doubts. Again, further innu doubts idre nange please let me know, right? So how to prepare for your KCET 2023 exam yen ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಥರೋಲಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದ್ ವಾರ ಓದ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಡಿ. that much privilege we definitely don't have because of very very short amount of time that we have. so ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 50+. so that should be your target, or instead 60 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. so that will fetch you somewhere above 50 for sure, and plan the strategy what I've told you, right? so know the syllabus, your complete syllabus ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ KCET ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ KCET ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ make a study plan, like I've already told you, one study plan, one timetable, one planner anta itkondu adana execute ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. then prepare short notes. okay, whatever you study ನೀವು ಓದುವಾಗ ಆಗ ಓದಿ ಹಾಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋ ತರ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಬುಲೆಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ practice sample paper and mock test. this is very 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 important. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನೀವೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅಸ್, our only effort, genuine effort, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. and that is what that's why we are trying to work so hard for you all. so make sure that you follow and utilize the material that is available in our app, right? then take proper revision. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅವಾಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಟೇಕನ್ n number of mock test. ಇದೆರಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ your confidence will definitely get boosted. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ KCET ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪೇಪರ್, ಇದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ what if you don't believe in yourself? what if you don't stay motivated? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಓದಿ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ನನಗ್ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಓದಲ್ಲ ನಾನು, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು,
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ನ ಹೇಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. And I will assure you that you all will definitely do well in your exams, and that's a genuine wish from us to you as well. Okay, so please stay motivated and please make sure that you believe in yourself. Each one of you can definitely do wonders. Nothing is impossible. Set your goals high, start working accordingly based on whatever plan I have told you, right? So this is what this was all about today's session related to your preparation for KCET 2023 examination. I hope this was helpful, right? Yes. So please let me know if you have any doubts. I think you can let me know. If not, we will wind up this session. So collectively again, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ವೆಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೇನು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, today itself, make sure that you plan and strategize your complete KCET preparation. Timetable ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತೇ ಕೂತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. So definitely you will be able to see good results and we wish you all the best. Right? So this was all about today's session. Thank you so much for patiently listening to me. Thank you so much for being in the class. I hope you all were attentively listening to me completely. So thank you so much, students. Yes, I hope all of you were attentive. ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. So you're asking whether the first PU topics are they in the app? Yes, definitely yes. We have been covering both first PU as well as second PU related questions. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಆಪ್ ಥರೋಲಿ. ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ವೇಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೇಟೇಜ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ we will start preparing accordingly for those chapters. Okay, so particular questions ಏನಿದೆ previous year papers ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. But already the content related to first and second PU of your KCET preparation has been uploaded in the app. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. It is definitely available in our app. Yeah, this particular PDF that we discussed today, ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ PDF ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ PDF ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ post the PDF into your WhatsApp group. It will be done. And this recorded session, whatever we discussed today, andre ivaga live ಏನ್ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ವಾ, ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ it will be available to you all time in the app. Iga immediately after this class it will be uploaded to the app and complete any time. Nimge ivattenaadru ond 2 points miss aitu athwa artha agirlilla athwa concentrate madilla andre you can further get back to the same video. It will be this particular video will be uploaded back to the app again and it will be available to you 24/7. So yavag bekidru ನೀವು you will have access to this particular recording or any other recordings for that matter. Yes, MCQ questions and doubt clearing sessions will be definitely conducted hereafter. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ MCQs ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ KCET, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ KCET ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ವಿತ್ our app, right? Yes. So I think today's session was helpful. I really hope that it was helpful, and I genuinely want all of you to do well in your exams. Wishing all of you, all the very best for your KCET preparations. Chanag shuru madidira anta ankoltidini. Make sure that you maintain the same energy throughout. Make sure that you continue it till you finish your exams. So all the best, dear students. Thanks a lot again for attending today's live session.